नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपनी एकता और प्रभुसत्ता की राखी लई तैयार बर तैयार है ते भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने दे समर्थ है। रक्षा मंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर विच कौमी शाहराह 925 ते गंधव पाकासर सैक्शन ते एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले होने वाली पहली 2+2 मंत्री पद्धरी वार्ता की भारत मेजबानी करेगा। भारतीय चोण कमीशन ने 6 सूबों में 7 राज्यसभा सीटां ते 4 अक्तूबर को जिमनी चोण कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअल माध्यम राही नौजवानों ते आधारित कई प्रोजेक्टों के नींह पत्थर रखे ते 7वें सूबा पद्धरी रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सनती सैक्टर दीआं लोड़ां अनुसार रोजगार हासिल करने लई तकनोलॉजी की सिखलाई की लोड़ ते जोर दिता। ते BCCI वालों T20 विश्व कप लई भारतीय टीम का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा अपनी एकता और प्रभुसत्ता की राखी लई तैयार बर तैयार है ते भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के समर्थ है। उन्होंने कहा कि देश नूं अपनियां हथियारबंद फौजां ते पूरा विश्वास है। वह अज राजस्थान के बाड़मेर विच कौमी शाहराह 925 ते गंधव पाकासर सैक्शन ते एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन समय बोल रहे सन। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड सिर्फ भारतवासियों में जोश ही नहीं भरती, सगों इस नाल सुरक्षा की भावना पैदा होंदी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अजिहियां एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स युद्ध समय तो इलावा करोपियां समय भी महत्वपूर्ण रोल अदा करदियां ने। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजां ने कोविड संकट समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि साडियां फौजां की संचालन समर्था नूं वधाउण लई लगातार यतन किए जा रहे हैं। आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। समागम नूं संबोधन करदिआं सड़क ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन के पल नूं इतिहासिक दस्सिया। उन्होंने कहा कि अजिहे लैंडिंग फील्ड देश के होर सूबों दीआं 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हां विचों 5 लैंडिंग फील्ड आसाम विच बन रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि सरकार दिन विच 38 किलोमीटर सड़कों की उसारी करवा रही है, जो विश्व विच सब तो ज्यादा है। नितिन गडकरी ने अगे दस्सिया कि कई सड़की प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय विच मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली ते जयपुर विचाले इलैक्ट्रिक हाईवे की उसारी के यतन किए जा रहे हैं। करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है, और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं। नितिन गडकरी ते राजनाथ सिंह ने एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ते हवाई जहाज़ों के संचालन नूं भी देखा। सुखोई 30 जगुआर समेत होर लड़ाकू जहाज़ ते होर हवाई जहाज़ लैंडिंग फील्ड ते उतरे। अज दे समागम विच जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ते चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया भी मौजूद सन।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ 2+2 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਸ ਪਾਈਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 22 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਰੰਜਨ ਪੁਨੀਆ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਸਵਜੀਤ ਦਇਮਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ KP ਮੁਨੁਸਾਮੀ ਤੇ R ਵੈਥਲਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਜੀਵ ਸਾਤਵ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 71 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 71 ਕਰੋੜ 65,97,428 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 86,51,701 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.48% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 40,567 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,93,614 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.19% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,23,04,618 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਲਾਲ ਸੇਠੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। पेश है एक रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਜੁਨ ਲਾਲ ਸੇਠੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਸਤੰਬਰ 1880 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਮੱਲ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1922 ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1923 ਵਿੱਚ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਯੋਧਪੁਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਲਾਲ ਸੇਠੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 79 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1943 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ 4 ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1942 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਦੇ 20 ਸਿਖਲਾਈ
ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ 4 ਸਪੂਤ ਸਨ। ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇ ਵਾਈਕਾਮ ਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਦਿਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਰਧਨ ਦਾ ਸਤੇਂਦਰ ਚੰਦਰ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਆਨੰਦਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும் மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும்। अपने पिता ਲਈ अब्दुल कादिर ਦਾ ਇਹ आखिरी पैगाम ਸੀ, मेरी मौत को देखकर मेरे लिए दुख मत करना, एक दिन आप जान जाएंगे कि मैंने कितनी शांति और बहादुरी से मौत का सामना किया, तब आपको मुझ पर गर्व होगा और आप प्रशंसा करोगे। 1918 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1942 ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੰਭੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਮਡਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2021 ਦੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਮਡਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਬਗਾਵਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ, ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਲੀ ਬੰਧੂ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਮਹੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਮਡਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। 1915 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਓ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਬੰਧੂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਵੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੌਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
सिक्ख्या मुहैया कराना है। असल उत्तर पिंड की पंचायत ने इस संस्था लिए 8 एकड़ 7 कनाल जमीन सरकार नूं दित्ती है। इस तों इलावा मुख मंत्री वालों निर्माण मजदूरों ते उन्हां दे बच्चों लिए 2021-22 ਲਈ मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना अधीन PSDM तहत केंद्रां विच सिखलाई दी जाएगी तो 1 साल की सिखलाई दौरान 2500 रुपये महीना के हिसाब नाल रोजगार सहायता भत्ता दिता जाएगा। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਜਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 26 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ CDSE ਤੇ AFCAT ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।